जाकै दुख सुख सम कर जापै, ताको काड़ा कहा व्यापै। जिस मनुख नूं दुख सुख सम भाव बराबर जापदे ने, ताको काड़ा भाव मुश्किल कहाँ व्यापै। भाव की आ सकती है। कहण नूं सौखा ते बड़ा है, पर जिंदगी विच जद इस नूं अजमाना पैंदा है ना, उदों बड़ा औखा लगता है। दुख दुख है, सुख सुख है, दर्द दर्द है, आराम आराम है। हुण दर्द अते आराम दोवें इक्को जे किवें हो सकदे ने। कोई मनुख जख्म लग्या होवे, फट लग्या होवे, मुस्कुरा किवें सकदा है। कोई घाटा विछोड़ा पै गया होवे, वो इक्को जिहा किवें रह सकदा है। कोई मिल गया होवे, कोई विछड़ गया होवे, कोई इक्को जिहा किवें रह सकदा है। सर्दी विच गर्मी विच कोई इक्को जिहा किवें रह सकदा है। पैरां थल्ले मखमली कालीन ने अते तपदी हुई रेत है, दोवां विच इक्को जिहा किवें रह सकदा है। पर इस नूं इंज समझना प्यारिओ, जेकर तुसी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर तुहानूं ठंड भी नसीब नहीं होवेगी। जेकर तुसी रातां नूं जाग नहीं ना सकते, फिर तुहानूं रातां दी सुकून वाली नींद भी नसीब नहीं होवेगी। जिन्हां ने अपनी नींद दा त्याग कीता, जिन्हां ने अपने सुख साधन ऐशो आराम दा त्याग कीता, ਉਹੀ कुछ पा सके ने। जो ये सोचता है कि मैनू धुप भी ना सहारनी पवे ते मैनू रात भी नींद सुकून दी आ जाए, तो ऐसा होना बड़ा औखा है। होणगे तुहाडे कोल दौलतां दे ढेर, पर जेकर तुसी दुख सहार नहीं सकदे ना, तो उन्हां दौलतां दे ढेर नूं खाक विच मिलदिआं देर नहीं लग सकदी। जो बच्चे ये सोचते ने कि आने वाले दिनों में साडे कोल ये भी होवेगा, वो भी होगा, सुख के तमाम साधन होणगे, तो वो थोड़ा जा दुख नहीं सहार सकते, तो सुख का वो कदे भी दर्शन नहीं कर सकते। असल दुख सुख सम कर जापै तो भाव है, तू दुख नूं कबूल कर ताही सुख आवेगा। तेनों नींद ज़्यादा प्यारी है ना, तो हुण ते किताबां नूं ठोकरां मार के सौ जाना है। यकीन मन आउण वाला समा तू सोना चाहेंगा तो सौ नहीं सकेगा। साडे कोल ऑप्शन है, अज ऑप्शन है, पढ़ सकते हैं तो सौ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एक दुख वाला ऑप्शन है। मेहनत दुख है प्यारे, सुख नहीं है। हद तो ज़्यादा पढ़ाई भी एक दुख ही है, सुख नहीं है। रातां नूं जद सारी दुनिया सौ रही होवे, उदों जागना दुख है प्यारिओ। तपदी हुई दोपहरी विच जदों सब अपने घरां दे अंदर ने, उदों भी सड़क दे उत्ते मेहनत कर रहे हो तुसी, दर दर दीआं ठोकरां खा रहे हो। एक दुख है प्यारिओ, सुख नहीं है। गुरबाणी दे दुख सुख सम कहण तो भाव है, जेकर अज तू दुख सहार सकदा है, कल ताई तैनूं सुख नसीब होवेगा। अज तुहाडे कोल ऑप्शन है, तुसी चुनाव कर सकते हो, तुसी आराम नूं चुन सकते हो अज, कल नूं तुहाडे कोल ऑप्शन नहीं होवेगा। अज जेकर तुसी जाग भी सकते हो, सौ भी सकते हो, अज जेकर तुसी सौना चुन लिया, कल नूं नहीं सौ सकोगे। जिहड़ी आराम दी नींद है ना, नहीं सौ सकोगे। मैं बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे ने जिन्हां दी अखीरली घड़ियां बड़े दुख विच बतीत होंदियां ने। खैर किस्मत एक वखरी गल है, पर जिन्हां ने मेहनतां कीतियां उन्हां नूं दुख पहलां कबूल करना पैंदा, सुख बाद विच कबूल करना पैंदा। बहुत सारी दुनिया विच ऐसे लोग भी ने जो हुण ते आराम नाल सौ जांदे हैं। पढ़न नूं आखो किताबां नूं ठोकरां मार दिंदे ने, मेहनत करन नूं आखो चादरां लै के सौ जांदे ने। उन्हां दी जिंदगी दे आउण वाले दिन दुख विच बतीत होणगे। हुण दुख नूं कबूल कर लै।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਸੁਖ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾਂ ਬਿਆਪੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਹੀ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 10-12 ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 400-400 500-500 ਪੇਜਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 8 ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10th ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 6 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, +2 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ ਜਦੋਂ MA ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 2, ਫਾਈਨਲ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇਖੋਗੇ ਇਤਨੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਪਤਲੀਆਂ ਸਨ, 30-30 40-40 ਪੇਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਵਲ 5 ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੱਕ ਟਵਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਸਪੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਥ੍ਰਿਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟੰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੈ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਤੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਜੇ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ HR ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ, ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਅਸਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ 70% ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 30% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ 70% ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। IAS IPS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 5% ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਵੀ 5% ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 95% ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਕਰ ਜਾਪੈ, ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵਾਰ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡੈਥ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨਸ ਸਫਰਿੰਗ, ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਣਾ ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨਸ ਸਫਰਿੰਗ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦਨ ਮੀ ਲਵਸ ਐਂਡ ਸਿੰਗਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸੁੱਖ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਣਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵਾਰ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡੈਥ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨ ਸਫਰਿੰਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਦਨ ਮੀ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਿੰਗਸ, ਕੁਛ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਦਾ ਮੁਸਕਰਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਪ੍ਰੇਸ ਵਿਦ ਆਲ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਥ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਸਵਾਸ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਮਾਈ ਈਅਰ ਐ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਬ੍ਰੈਥ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਵੇਕ ਅਪ ਦ ਨਾਈਟਮੇਅਰ, ਵੇਕ ਅਪ ਫਰੋਮ ਦ ਨਾਈਟਮੇਅਰ, ਲੁੱਕ ਐਂਡ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖਵਾਬ ਹੈ। ਨਾਈਟਮੇਅਰ ਇੱਕ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ that life is not but ecstasy, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਟ ਐਕਸਟੇਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਇਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਬੇਕਾਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ ਗਈ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, that life is not but ecstasy, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੋਹੇ ਮਰਨ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚਾਅ ਟਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਡਰਾਵਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵਾਰ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਡੈਥ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਲੱਗੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਤਾਕੋ ਕਾੜਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
आओ उस परम पिता दे अगे अरदास करिए, मालका जिंदगी तेरी दिती हुई है, दुख तेरा दिता है, सुख तेरा दिता होया है, साडे ते रहमत कर, सानू सुख दुख इक्को जे लगन लग पैण, जिंदगी दा असल मकसद सानू समझ आ जाए। आओ सारे मिल के उस परम पिता दी याद विच